Good morning. Inverse Laplace transforms. Today's class discuss about inverse Laplace transforms. So ఇంతవరకు మనం Laplace transforms about Laplace transforms నేర్చుకున్నాం. Laplace transforms formulas and using first shifting theorem, second shifting theorem, multiplication by t, division by t and integrals, derivations and periodic functions. So many types of నేర్చుకున్నాం. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్లో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎలా అప్లై చేయొచ్చు. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎలా ఉంటే ఏ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ని అప్లై చేస్తాం, ఏ ఫార్మేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ని అప్లై చేస్తాం అండ్ సో ఆన్. ఓకే, టుడే అన్వర్డ్స్ we discuss about inverse Laplace transforms. Inverse Laplace transforms. Okay, if f bar of s is the Laplace transform of a function f of t, then f of t is called the inverse Laplace transform of f bar of s and is denoted by L inverse of f bar of s is equal to, that is f of t is equal to L inverse of f bar of s. Okay, here actually in Laplace transforms we can L of, that is Laplace transform of f of t is equal to f bar of s. అంటే మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఇలా రాస్తాం, ఒక ఫంక్షన్కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ను అప్లై చేస్తే ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, నౌ వీ కెన్ రైట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్, జస్ట్ రివర్స్ ఇన్వర్స్ is equal to f of t. This is inverse Laplace transform. This is inverse Laplace transform. Okay, L of f of t is equal to f bar of s. ఇంతవరకు మనం Laplace transform లో నేర్చుకుంది ఇది. The Laplace transform of the function is Laplace transform of f of t is equal to f bar of s. That implies L inverse of f bar of s is equal to f of t. Is equal to f of t. Okay, అదే రాసాం. L inverse of f bar of s, that is equal to f of t. F of t is equal to L inverse of f bar of s. Here L inverse is called the inverse Laplace transform operator. Here L inverse is called the inverse Laplace transform operator. Inverse Laplace transform operator. Okay, this is the inverse Laplace transform. So we list some standard inverse Laplace transforms as follows. మనం ఆల్రెడీ ఇంతవరకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో బేసిక్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ 1. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ కదా, దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. అంటే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ 1. సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s. ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి డైరెక్ట్గా చూస్తే అర్థమైపోతుంది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s మనం ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం. సో రివర్స్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అదే చూసారు, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, జస్ట్ డిఫరెంట్ ఇన్వర్స్. ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ద సేమ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ t పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏంటి మనకు, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1. n plus 1. Here చూడండి, L inverse of s power n plus 1. L inverse of L inverse of 1 by s to the power of n plus 1. Just reverse. Is equal to ఏమవుతుంది, సో n factorial t to the power of n by n factorial. t to the power of n by n factorial. చూడండి ఒకసారి,
Laplace transform of t power n is equal to n factorial by s power n plus 1. Here, L inverse of 1 by s power n plus 1 is equal to just class multiplication. T power n by n factorial. T power n by n factorial. This is the L inverse of 1 by s power n plus 1. S power n plus 1. This is also another formula. There is also another formula, that is L inverse of 1 by s plus 1 is equal to t to the power of n by gamma of n plus 1. Gamma of n plus 1. And here also L inverse of 1 by s minus a is equal to e power 8. E power 8. And that means, so మనకు Laplace transform of e power 8 ఎంత? Laplace transform of e power 8 is equal to మన ఫార్ములా అంటే Laplace transform లో 1 by s minus a. Here L inverse of 1 by s minus a is equal to e power 8. Just reverse. ఆ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నామంటే ఈ ఫార్ములాస్ వచ్చేసినట్లే. e power 8. అలానే L inverse of 1 plus s plus a, e power minus 8. ఓకే, అలానే L inverse of 1 by s square plus a square is equal to 1 by a into sin 80. సో దీన్ని కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఎలా అంటే L of sin 80. మనం L of sin 80 ఫార్ములా ఏమని రాసాము మనము? L of sin 80 is equal to a by s square plus a square. S square plus a square. సో L inverse of. సో L inverse of అని వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? L inverse of 1 by s square plus a square is equal to 1 by a into sin 80. 1 by a into z. అంటే జస్ట్ మనకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ టైం కాస్, అదే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్. అదే కాస్ అనుకోండి, ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 80. ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 80. కాస్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 80 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 80. జస్ట్ రివర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. Inverse Laplace transforms. Okay, these are some formulas. So some more there is another formulas also, some more problems also. Here 1 by s square minus a square is equal to 1 by a into sin h80. So okay, అదే s by s square minus a square ఉంటే cos h80. Cos h80. Okay, in the same time 1 by s minus a whole square plus b square is equal to 1 by b into sin 80 into sin b. In the same, అంటే s minus a ప్లేస్లో s plus a ఉందనుకోండి, e power 80 ప్లేస్లో మనం ఎంత ఉంచుకుంటాము? e power minus 80. e power minus 80. In the same, s minus a by s minus a whole square plus b square అంటే e power 80 into cos bt. e power 80 into cos bt. In the same time, in the same s minus a ప్లేస్ లో s plus a ఉందనుకోండి, s plus a ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎలా రాస్తాం దీన్ని మనం? e power minus 80 into cos hbt. Okay, in the same 2a L inverse of 2a s by s square plus a square whole square is equal to t into sin 80. And s square minus a square by s square plus a square whole square is equal to t cos a. Because these are some important formulas in inverse Laplace transforms. Inverse Laplace transforms. So once again, these are formulas. L inverse of 1 by s is equal to 1. L inverse of 1 by s power n plus 1, where n is a positive integer, is equal to t to the power of n by n factorial. L inverse of 1 by s to the power of n. Another n is greater than minus 1. So another formula వచ్చేసి t to the power of n by gamma of n plus 1. Gamma of n plus 1. And L inverse of 1 by s minus a is equal to e power 80. L inverse of 1 by s plus a is equal to e power minus 80.
and L inverse of 1 by s square plus a square is equal to 1 by a into sin a. L inverse of s by s square plus a square is equal to cos a. Okay, these are formulas and these are some another formulas, some more problems. Okay, సో ఈ ఫార్ములాస్ని యూస్ చేసి మనకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2s minus 5 by s square minus 4. 2s minus 5 by s square minus 4. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని మనము స్ప్లిట్ చేద్దాం. స్ప్లిట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2s minus 5 by s square minus 4 is equal to, దీన్ని స్ప్లిట్ చేసాం ఎలా, 2s by s square minus 4 minus 5 by s square minus 4. So you can apply here now L inverse, both sides L inverse apply చేద్దాం. సో L inverse apply చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 2 into L inverse of s by s square minus a square, అంటే ఇక్కడ ఏంటి s square minus 2 square, s square minus 2 square, అప్పుడు ఏమవుతుంది cos h 2t, cos h 2t. సో ఇక్కడ 5 into 1 by s square minus a square, అంటే ఫార్ములా ఏంటి 1 by a into 1 by a అంటే here a is equal to 2, here a is equal to 2. So 1 by a into means 5 into 1 by a అంటే 1 by 2, 1 by 2 into sin h 2t, sin h 2t. Okay, this is the how to solve by using inverse Laplace transform. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని యూస్ చేసి ఎలా సొల్యూషన్ చేస్తాం, జస్ట్ బేస్ ఆన్ ఓన్లీ ఫార్ములాస్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫార్ములాని మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా చేసేస్తాం. సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2s plus 1 by s into s plus 1, s into s plus 1. So solution, L inverse of 2s plus 1 by s into s plus 1 is equal to L inverse of, న్యూమరేటర్ ఎలా రాయొచ్చు 2s ని s plus s plus 1 గా రాయొచ్చు కదా, s plus s plus 1 by s into s plus 1, by s into s plus 1. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఈ వీటిని స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఎలా చేస్తాము, ఇక్కడ this is equal to s by s into s plus 1 plus s plus 1 by s into s plus 1. Okay, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s plus 1 ప్లస్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s plus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power minus 1, e power minus t, e power minus t. అండ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇలా మనం సాల్వ్ చేయాలి. Next one, find L inverse of 3s minus 8 by 4s square plus 25, 4s square plus 25. Now L inverse of 3s minus 8 by 4s square plus 25. ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేద్దామంటే స్ప్లిట్ చేద్దాం. స్ప్లిట్ చేస్తే 3s by 4s square plus 25 minus 8 by 4s square plus 25. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ టర్మ్ నుంచి మనకు అన్ని ఫార్ములాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కానీ లాప్లాస్ కానీ అన్ని ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ ఫార్మేషన్లో ఉన్నాయి, కానీ మనకు ఎక్కడ ఎస్ స్క్వేర్కి కోఫిషియంట్ లేదు. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే 4ని కామన్ తీద్దాం. కామన్ తీసినప్పుడు హియర్ డినామినేటర్లో 4ని కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 25/4 వస్తుంది, 25/4. సో డినామినేటర్లో 4 కామన్ తీస్తే
ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 25/4. ఓకే, మనకి ఇది ఎలాంటి ఫార్మేషన్లో ఉండాలి? ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ లాగా ఉండాలి. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటి, దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 5/2 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. సో అదే రాసాను, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5/2 హోల్ స్క్వేర్. ఇంకా సేమ్ ఇక్కడ కూడా 4ని కామన్ తీసాం. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఇంటూ L inverse of s by s square plus a square means cos 80. Formula ఏంటి ఇక్కడ? cos 80. Here a is equal to 5/2. Therefore cos 5/2t. Cos 5/2t. Here 4 2s 8 and 2 into 1/1 s square plus a square. దీని ఫార్ములా ఏంటమ్మా? 1/a into sin 80. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే 1/a into sin 80. సో 1/a మీన్స్ 1/, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 5/2 ఉంది. 1/5/2. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 2/5 అవుతుంది. 2/5 ఇంటూ sin 80 అంటే sin a మీన్స్ 5/2t. 5/2t. Therefore 3/4 into cos 5t/2 minus 4/5 into sin 5t/2. sin 5t/2. ఓకే, ఇలా చేయాలి. అంటే డినామినేటర్లో టర్మ్ని మనకున్న ఫార్మేషన్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. మనకున్న చేంజ్ చేసుకొని ఇలా చేయాలి. సో ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇది కాస్ట్లో ఉంది ఎస్ బై, ఇది 1/. మీన్స్ 1/a ఇంటూ sin 80. హియర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/2. Here a is equal to 5/2. Therefore 2 into 1/a means 1/5/2. That is 2/5 into sin 5t/2. Okay. This is another problem. Find L inverse of 3 into s square minus 2 whole square by 2s to the power of 5. 2s to the power of 5. So L inverse of first 3/2. 3/2 into L inverse of s square minus 2 whole square. That means a minus b whole square. A square అంటే s power 4 minus 2ab అంటే 4 minus 4s square plus b square అంటే plus 4 by s to the power of 5. by s to the power of 5. సో ఇక్కడ మనం స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేసి రాస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? ఇక్కడ సో ఓకే, ఇక్కడ s to the power of 4 by s to the power of 5 అంటే దట్ మీన్స్ 1/s. s square by s to the power of 5 దట్ మీన్స్ 4/s cube. 4/s to the power of 5. 4/s to the power of 5. సో ఇది ఎలాంటి ఫార్మేషన్లో ఉంది? s cube. s cube ఎలా రాయొచ్చు? మన ఫార్ములాలో s to the power of 2 plus 1. అలానే s to the power of 5 ఎలా రాయొచ్చు? s to the power of 4 plus 1. ఇలా కూడా ఎందుకు రాస్తున్నామంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఫార్ములా అప్లై చేయాలి కదా. L of 1/s power n ఫార్ములా. L inverse of, that means inverse Laplace transform of 1/s to the power of n plus 1 is equal to t to the power of n by n factorial. t to the power of n by n factorial. This is the formula. So first one వచ్చేసి L inverse of s cube. s cube అంటే ఏంటి? మీనింగ్ ఏంటి? 1/s square plus 1.
Here n is equal to 2. Here n is equal to 2. అంటే t square by 2 factorial. T square by 2 factorial. సో అదే రాసాం చూడండి. t square by 2 factorial. అది s to the power of 5 అనుకోండి. అంటే s to the power of 5 అయితే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? L inverse of 1 by s to the power of 4 plus 1. Here n is equal to 4. ఇక్కడ n is equal to 4. అంటే మీనింగ్ t to the power of 4 by 4 factorial. t to the power of 4 by 4 factorial. Therefore అదే రాసాము. L inverse of 1 by s అంటే 1. L inverse of 4 into L inverse of 1 by s cube. L inverse of 1 by s cube అంటే s cube ని s square plus 1 గా రాసాం. దాన్ని ఫార్ములాలో అప్లై చేసాం. t square by 2 factorial plus 4 into 1 by s to the power of 5. 1 by s to the power of 5 ఎలా రాయొచ్చు? s to the power of 4 plus 1 గా రాయొచ్చు. That means t to the power of n అంటే here n is equal to 4. t to the power of 4 by 4 factorial. Okay, multiply చేస్తే 3 by 2. సో 3 by 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 into 2 2 4 కదా, 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3t square. here 4 factorial. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుందంటే t to the power of 4 by 4. t to the power of 4 by 4 అంటే ఇక్కడ 4 factorial means 3 by 2 into 1 by 4 factorial అంటే 4 into 3 into 2 into 1. 2 into 1. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ఉంది చూడండి అమ్మా. 4 3 3 4 4. therefore 2 into 2 4. therefore t to the power of 4 by 4. t to the power of 4 by 4. ఓకే, ఇలా మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఇలా అప్లై చేయాలి. ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ని ఇలా మనం అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ ని మనం ఇక్కడ ఇలానే ఉంటుంది. s to the power of n plus 1 గా రాసుకోవాలి. డినామినేటర్ లో టర్మ్ ని మనము s to the power of n plus 1 గా రాసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి. Next, find L inverse of 2s minus 5 by 4s square plus 25 plus 4s minus 18 by 9 minus s square. సో ఈ మొత్తానికి మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ గివెన్ L inverse of 2s minus 5 by 4s square plus 25 plus 4s minus 18 by 9 minus s square. సో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని స్ప్లిట్ చేసాం. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ మొత్తానికి ప్లస్ ఈ టర్మ్స్ మొత్తానికి చేసాం. నౌ ఈ టర్మ్స్ ని కూడా స్ప్లిట్ చేయండి. ఎలా? L inverse of 2s by 4s square plus 25 minus L inverse of 5 by 4s square plus 25 plus L inverse of 4s by 9 minus s square minus L inverse of 18 by 9 minus s square. ఇలా ఫస్ట్ మనం స్ప్లిట్ చేసాం. చేసిన తర్వాత డినామినేటర్లో 2 ఒకే రాసాం. డినామినేటర్లో ఇక్కడ ఎంత కామన్ తీయాలి? మనం 4 కామన్ తీయాలి. డినామినేటర్లో 4 కామన్ తీస్తాం. 4 కామన్ తీసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ 25 by 4. మన ఫార్మేషన్ ఏంటంటే s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ అంటే 25 by 4 ని మనం 5 by 2 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవాలి. 5 by 2 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవాలి. హియర్ ఆల్సో 5 by 4 into L inverse of 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 5 by 2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉందంటే 9 మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది కానీ మన ఫార్మేషన్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ లా ఉంది. సో కాబట్టి మనకు ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాం. దేర్ఫోర్ -4 into L inverse of s by s square minus a square. Here also same. ఇక్కడ 9 మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది కానీ మనకి ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కావాలి. సో కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీస్తే ప్లస్ 18 into L inverse of 1 by s square minus a square. s square minus a square. Okay.
Therefore, here 1 by 2 into ఇదేంటి ఫార్ములా ఏంటి s by s square plus a square అంటే cos 80 అంటే cos 5 by 2t cos 5 by 2t minus 5 by 4 into 1 by s square plus a square కదా అంటే 5 by 4 into 1 by a here 1 by a here formula 1 by a into sin 80. Here a is equal to 5 by 2 kada. Therefore, 1 by 5 by 2. Okay. 1 by 5 by 2 means 2 by 5. 2 by. అందుకని ఇక్కడ 2 by 5 రాస్తాం. సో ఈ టర్మ్కి 2 by 5 into sin 80. Minus 4 into L inverse of cos h3t. ప్లస్ ఇది కూడా 18 into 1 by a here. అయితే ఇక్కడ a 3 కాబట్టి 18 into 1 by 3 into 18 into 1 by 3 into sin h3. Therefore, finally 1 by 2 into cos 5t by t minus 2 times పోతుంది 5 cancel అయిపోతాయి 1 by 2 into sin 5t by 2 minus 4 cos h3t plus 6 కదా 6 sin h3t 6 sin h3t. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ బేసిక్ ఫంక్షన్ స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనకున్న ఫార్ములాలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో మన ఫార్ములాలోకి చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫార్ములాస్ని రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. So now, find L inverse of 1 by s into s plus 1 into s plus 2. Find L inverse of 1 by s into s plus 1 into s plus 2. So, దీన్ని ఎలా చేయాలో చూడండి. Let 1 by s into s plus 1 into s plus 2. దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ని యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది a by s plus b by s plus 1 plus c by s plus 2. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్సిఎం చేస్తే a ఇంటూ s ప్లస్ 1 ఇంటూ s plus 2 plus b into s into s plus 2 plus c into s into s plus 1 by s into s plus 1 into s plus 2. ఓకే. సో ఏమవుతుంది సో క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ 1 మిగులుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ పుట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. put s is equal to 0. s is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ 1 కదా కాబట్టి 1 is equal to రైట్ సైడ్ చేసామనుకోండి 0 plus 1 0 plus 2 అంటే a into 0 plus 1 0 plus 2. ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి b into 0 into s plus 2 అంటే ఈ టర్మ్ 0. ఇక్కడ c into 0 into s plus 1 అంటే ఈ టర్మ్ 0. సో ఫైనల్గా మనకి ఎంత వస్తుందంటే 2 into 1 అంటే 2a is equal to 1. Therefore, a is equal to 1 by 2. a is equal to 1 by 2.
So now put s is equal to -1. Put s is equal to -1. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకున్నామా, ఇక్కడ 1 లెఫ్ట్ సైడ్ 1 వస్తుంది, is equal to s ప్లేస్ లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ a ఇంటూ -1 ప్లస్ 1 అంటే 0. సో a ఇంటూ -1 ప్లస్ 1 0 ఇంటూ -1 ప్లస్ 2 ప్లస్ b ఇంటూ -1 ఇంటూ -1 ప్లస్ 2 ప్లస్ c ఇంటూ -1 ఇంటూ -1 ప్లస్ 1. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. therefore 1 is equal to ఇక్కడ -1 ప్లస్ 2, దట్ మీన్స్ 1 ఇంటూ 1 -1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -b. this implies b is equal to -1. b is equal to -1. So now put s is equal to -2. Now put s is equal to -2. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత వస్తుంది, 1 is equal to మళ్ళీ -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, a ఇంటూ -2 ప్లస్ 1 ఓకే, -2 ప్లస్ 2 కదా అంటే, కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు a ఇంటూ 0. అలానే ఇక్కడ కూడా -2 ప్లస్ 2 అంటే ప్లస్ b ఇంటూ 0 ప్లస్ c ఇంటూ -2 ఇంటూ -2 ప్లస్ 1. అంటే ఇదేమవుతుంది, 2 టర్మ్స్ 0 అయిపోతుంది. -2 ప్లస్ 1 అంటే -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, therefore 2c is equal to 1. therefore c is equal to 1/2. c is equal to 1. ఇలా మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ని యూజ్ చేసాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 1/2, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. సో ఇవే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 కదా, సో 1/2 ఇంటూ 1/2s ప్లస్ బి వాల్యూ -1 కదా, -b/s ప్లస్ 1. సి వాల్యూ 1/2 కదా, 1/2 ఇంటూ s ప్లస్ 2, 1/2 ఇంటూ s ప్లస్ 2. ఇలా ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని ఇలా రాసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈ ఫార్మేషన్లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమీ లేదు, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఏమీ లేవు. సో కాబట్టి మనం దాన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేసాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఇలా స్ప్లిట్ చేసాం. స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని అప్లై చేద్దాం. సో అప్లై చేస్తే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ఇంటూ s ప్లస్ 1 ఇంటూ s ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2s మైనస్ 1/s ప్లస్ 1 ప్లస్ 1/2 ఇంటూ s ప్లస్ 2. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 1/2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s మైనస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ప్లస్ 1 ప్లస్ 1/2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ప్లస్ 2. మనకు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s అంటే t, L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ప్లస్ 1 అంటే e పవర్ మైనస్ t, L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s ప్లస్ 2 అంటే e పవర్ మైనస్ 2, e పవర్ మైనస్ 2t. ఓకే, ఇలా మనం ఫార్ములాస్ని అప్లై చేసి చేసాం. సో అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని మనము మనకు కావాల్సిన వేలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి, మనకు కావాల్సిన దాంట్లోకి మనము చేంజ్ చేసుకోవాలి. చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని అప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఫస్ట్ చూడండి, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసి ఫార్ములాను అప్లై చేసాం. s² మైనస్ a² అండ్ దిస్ వన్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, సో న్యూమరేటర్ని చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఇలా చేంజ్ చేసుకొని టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేసుకొని క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ
ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేసాం, మనకు కావాల్సిన ఫార్మేషన్లో లేదు. సో మనకు కావాల్సిన ఫార్మేషన్లో లేదు కాబట్టి 4 కామన్ తీస్తే s² ప్లస్ a స్క్వేర్ అంటే s² ప్లస్ 5/2 హోల్ స్క్వేర్, s² ప్లస్ 5/2 హోల్ స్క్వేర్, అలానే s² ప్లస్ 5/2 హోల్ స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ 1/a ఇక్కడేమో cos 80 రాసేస్తాము, ఇక్కడేమో 1/a ఇంటూ sin 80. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్ప్లిట్ చేసాము, స్ప్లిట్ చేసి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని అప్లై చేసాము. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ కింద ఉంది, టోటల్గా 4 టర్మ్స్ వస్తాయి మనకు. ఫస్ట్ ఈ 2 టర్మ్స్ని 2 టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేసాం, మళ్ళీ 1/1 స్ప్లిట్ చేసాము. సో డినామినేటర్ని చేంజ్ చేసుకున్నాం, ఫార్ములాస్ అప్లై చేసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడేమో ఇక్కడ ఇలాంటి ఫార్మేషన్లో ఉన్నప్పుడు యూజింగ్ partial fractions. Using partial fractions, we get a is equal to 1/2, b is equal to -1, c is equal to 1/2. After that, we apply inverse Laplace transforms. We get 1/s ante 1, 1/s ante